یوم الحاق پاکستان کا آج دو ٹوک پیغام، کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان۔ مودی کا ریاستی جبر ایک بار پھر بے نقاب، یونیسیف کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ بھارت میں نان ویجیٹیرینز فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے۔ بھارت میں بھی ماحولیاتی چیلنجز بڑھنے لگے، عالمی بھارتی شرمندگی برقرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، بھارتی تسلط کے خلاف جدوجہد کے دور پر کشمیری آج دنیا بھر میں یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے اور بھارت نے گزشتہ 78 برس سے کشمیری عوام کو ان کی بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، اور اسی پس منظر میں 19 جولائی کا دن آزادی کشمیر کی تاریخ میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں کشمیری اور تمام انسان دوست حلقے 19 جولائی کو یوم الحاق پاکستان کے طور پر مناتے ہیں۔ 78 برس قبل 19 جولائی 1947 کو خواجہ غلام الدین وانی اور عبدالرحیم وانی نے قرارداد الحاق پاکستان پیش کی تھی، اور آل جموں کشمیر کانفرنس کا ہنگامی اجلاس سردار محمد ابراہیم کی رہائش گاہ پر چودھری حمید اللہ خان کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا، جس میں مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی بنیادوں کی بنیاد پر پارٹیشن پلان کے تناظر میں قرارداد الحاق پاکستان پیش کی گئی تھی۔ قرارداد 59 کشمیری رہنماؤں نے متفقہ طور پر آل جموں کشمیر کانفرنس کے ہنگامی اجلاس میں منظور کی تھی۔ قرارداد الحاق پاکستان کی منظوری پونچھ، بغاوت اور بعد ازاں آزاد کشمیر کی آزادی کا باعث بنی تھی۔ ناظرین، گزشتہ 78 برس سے کشمیری بھارتی سامراج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ 78 سال سے کشمیریوں کی نسل کشی کا بھارت کی جانب سے سلسلہ جاری ہے، جبکہ 5 لاکھ سے زائد کشمیری تحریک آزادی کشمیر کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ 1990 میں ہندواڑہ، تینج پورہ، زکورہ، 1993 میں سوپور، لال چوک اور بی جی بہارا، جبکہ 1994 میں کپواڑہ میں قتل عام کے واقعات بھارتی ظلم و جبر کا کھلا ثبوت ہے۔ 2012 میں بانڈی پورہ، بارہمولہ اور کوٹھورا کے اضلاع کے 55 گاؤں میں 2700 سے زائد افراد کی اجتماعی قبریں بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجی اور پیراملٹری فورسز کی تعیناتی کے باعث سب سے بڑی فوجی چھاونی اور سب سے بڑی اوپن ایئر جیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور عالمی میڈیا متعدد بار کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر آواز بھی اٹھا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیتی ہیں۔ پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ کشمیری عوام کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہونے تک اپنی جد و جہد آزادی جاری رکھنے کا عزم بھی آج سامنے آیا ہے، اور یوم الحاق پاکستان کے سلسلے میں نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر سمیت پوری دنیا میں بھی کشمیری آج پاکستان سے الحاق کے حق میں احتجاج بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کو ان کی پاس کی ہوئی قراردادیں بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ قراردادیں جو تم نے پاس کی تھی، ہمیں ہمارا حق خود ارادیت دیا جائے۔ ادھر ناظرین، بھارتی اداروں کا شرمناک کردار نسل پرستی اور ریاستی جبر بے نقاب ہوا ہے، جبکہ مودی سرکار کے دور اقتدار میں بھارت میں پولیس عوام کو ریاستی جبر سے کچلنے کے لیے نسل پرستانہ مثالوں کا سہارا لینے لگی ہے۔ حال ہی میں بھارتی پنجاب پولیس نے سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کا منظر عوام کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا۔ جارج فلوئڈ کی بیٹی گیانا فلوئڈ نے بھارتی پولیس کی ٹویٹ کو شرمناک اور توہین آمیز قرار دیا ہے۔ گیانا فلوئڈ نے کہا کہ یہ پوسٹ میرے والد اور لاکھوں امریکیوں کی جدوجہد کی توہین ہے۔ پنجاب پولیس کی اس ٹویٹ میں پاکستان کا پرچم تھامنے والوں کو یکساں انجام بھگتنے کی سخت وارننگ دی گئی۔ جارج فلوئڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کو بھارتی پولیس نے فخر سے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا۔ بھارتی پنجاب پولیس کی حالیہ ایکس پوسٹ انسانی حقوق کی کھلی تضییق اور ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ سوشل میڈیا پر شدید ردعمل کے بعد پنجاب پولیس نے اس متنازع ٹویٹ کو ہٹا دیا ہے۔ ادھر ناظرین، بھارت میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے عورتوں اور بچوں کی عزت اور تحفظ کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ بی جے پی کی انتہا پسند ہندوتوا سوچ نے بھارت کو جنسی زیادتی کا گڑھ بنا دیا ہے، جبکہ مودی سرکار بچوں سے جنسی زیادتی جیسے حساس معاملات پر فوری کارروائی کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تامل ناڈو میں 10 سالہ بچی کے ساتھ اسکول سے گھر واپسی کے دوران جنسی زیادتی کی گئی اور پولیس نے 5 دن بعد مقدمہ درج کیا۔ یہ واقعہ ترولور ضلع میں پیش آیا، جس پر امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر حزب اختلاف کی بھارتی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن پر شدید تنقید کی گئی۔ ناظرین، 2005 سے 2013 تک کی یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں 43% لڑکیاں 19 سال کی عمر سے پہلے ہی جنسی استحصال کا
शिकार हो जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2019 में बच्चों के खिलाफ जराइम में 4.5% इजाफा हुआ और 148 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2019 में बच्चों के खिलाफ जराइम में 4.5% इजाफा हुआ और भारत में इस अरसे के दौरान 148 से 185 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात में 2017 से 2019 के दरमियान रिपोर्ट हुए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत में 2016 से 2022 के दरमियान बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में 96% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बैनुल-अक़वामी तंजीम है फेयर प्लैनेट, इसके मुताबिक भारत में सिर्फ 2022 में बच्चों के साथ ज्यादती के 38,911 मुकदमात दर्ज हुए। भारत में जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हैं। मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस भारत में जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में मुसलसल इजाफा एक अलमिया बन चुका है, जबकि सियासी जमातें एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर रियासती नाकामी पर पर्दा डालने में मसरूफ़ हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ असमत दरी के वाक़यात पर हिंदुत्व सरकार और शिद्दत पसंद मुआशरा खामोश तमाशाई है और इससे ज़ाहिर होता है कि ये खुद मोदी की सरपरस्ती में हो रहा है, जिससे भारत में औरतों और बच्चों की जान, इज़्ज़त और नामूस गैर महफूज होकर रह गई हैं। उधर नाज़रीन, भारत में इंतहा पसंदी रूज पर है। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप ने फास्ट फूड चेन KFC की एक शाख को ज़बरदस्ती बंद करा दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हिंदू महीने सावन के दौरान नॉन वेजिटेरियन खानों की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। भारतीय अखबार द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि सावन शरावन भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर का मुक़द्दस महीना समझा जाता है, जिसमें बहुत से लोग रोज़े रखते हैं और गोश्त, शराब, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन के इस्तेमाल से भी इज्तनाब करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन के गिरोह ने उत्तर प्रदेश के शहर गाज़ियाबाद में वाक़े KFC की शाख पर धावा बोल दिया और अमले से झगड़ा करते हुए रेस्टोरेंट को बंद करने का मुतालबा किया। अखबार ने मजीद बताया कि वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिनमें भारतीय हिंदू इंतहा पसंद मुजाहिरीन को भगवा झंडे उठाए हुए और हिंदुत्व के इंतहा पसंदी पर मबनी नारे लगाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वो ज़बरदस्ती KFC की शटर गिरा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप के सरबराह पिंकी चौधरी ने कहा कि हमारा पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। हम मुतालबा करते हैं कि कानूर यात्रा के दौरान तमाम नॉन वेजिटेरियन खाने की दुकानें ऐसी अशिया फ़रोख्त करना बंद करें। अगर वो खुली रहना चाहती हैं तो सिर्फ सब्ज़ी पर मुश्तमिल खाने पेश करें। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी BJP पर तनकीद करते हुए इस वाक़े को कानून इंसाफ की खराबी करार दिया। भारतीय कांग्रेस पार्टी के कौमी सेक्रेटरी शाहनवाज आलम ने अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। जब कोई सरकारी पाबंदी नहीं है तो कोई फ़र्द या ग्रुप किसी फूड चेन पर दावा बोलकर उसे बंद करने पर कैसे मजबूर कर सकता है। उनका मजीद कहना था कि यह मुआशरे में बदनज़मी फैलाने की एक और साजिश है, जिसमें वो गिरोह शामिल हैं जो BJP के इक़्तिदार में आने के बाद मरकज़ी धारे में आ चुके हैं। मजहबी मौक़े को फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि मोदी के भारत में पायदार तरक्की के आदाब पर पेशरफ्त महदूद रही और कई शोबों में चैलेंजेस बरकरार हैं। 2025 की आलमी रिपोर्ट में भारत 167 ममालिक की फहरिस्त में 99 नंबर पर है, जो मोदी सरकार के तरक्याती मॉडल की नाकामी का आलमी सबूत है। भारतीय जरीदे स्क्रॉल इन के मुताबिक भारत में पायदार तरक्की के जो अहदाफ हैं, इसमें पेशरफ्त है वो सुस्त है और SDGs के हवाले से कोई काम नहीं किया गया। आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि माहौलियाती अहदाफ समेत पायदारी के कई चैलेंजेस अब भी बरकरार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिर्फ 1/3 पायदार तरक्की के अहदाफ दुरुस्त समझ में हैं, जबकि बाकी मनफी रुझान का शिकार हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा आलूदगी खारिज करते हैं और इस वक्त चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने वाला मुल्क भारत है। ईंधन और सीमेंट के इस्तेमाल के बायस भारत का फ़ीसद अखराज भी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मुल्क की 70% ज़्यादा बिजली अब भी कोयले से हासिल की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ज़ीरो हंगर, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिम्मेदार खपत और ज़मीन पर ज़िंदगी जैसे आदाब पर भारत की पेशरफ्त रुक चुकी है। रिपोर्ट खबरदार करती है कि अगर पॉलिसी में बड़ी तब्दीली और फौरी अमल दरामद ना हुआ तो भारत 2030 के अहदाफ भी हासिल नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।